Yeah, so hello everyone, myself Darsha, and today we are finally executing something that we have been thinking for a very long time. So, welcome to the 115 CA show. So, today we have with us a very not so special guest, Mr. Kushank Parikh, Mr. Mrs. कुछ भी हो him they the they so in the world of pronouns let him decide what he wants to be. So yeah, Mr. Kushank Parikh, welcome to the dais. क्या dais, कुर्सी पे बैठ, कुर्सी पे बैठ, dais की इज्जत दूंगा मैं इसको. I'm really excited to start off this podcast with a bang, you know, bang. मतलब ठीक है, बहुत लंबे टाइम से हम सोच रहे थे कि ये एग्जीक्यूट करेंगे एंड फाइनली હવે અમે કરવા જઈ રહ્યા છે. અને the only motto behind this podcast series is to throw the light on the struggles of a CA student or basically a CA aspirant, that what this light, as you can see we are throwing this light on the struggles of a CA student and how a CA student thrives through this journey. And झाले 65 विनोद मारून झाले. so there will be a series of questions that I'll be asking to a particular guest that I'll be inviting on our show. So and the series of questions will be centered around the same concept of the struggles of a CA student, right? Yes. So with that we are starting with our first question of the day. How did you end up in this journey and what made you, what was your ikigai behind starting off this journey of CA preparation? બેઝિકલી મને ફોર્મના લેક્ચર ચાલુ છે મૂકી દો. તું શું પૂછતો તો? ચલો કમ ઓન લેટ્સ આન્સર. હા, તો મારો ક્વેશ્ચન એ હતો કે how did you end up in this journey? Like ક્વેશ્ચન એકવાર મેં પૂછી લીધો કદાચ તને ખબર હોય તો. યા હા, તો સાંભળવામાં સુધી બધા શુડ આઈ સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ ઓર હિન્દી? ઇંગ્લિશમાં ટ્રાય કરતા અરે વીકમાં બોલ, હિંમત હોય તો અસ્તફાર. હિન્દી, ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી, અરે કોઈમાં બી બોલ યાર. સો બેઝિકલી આઈ વોઝ સ્કેમ્ડ. હા, પણ શું આગળ સ્કેમ શું? ગોઠવી રહ્યો છું. ઓકે, ઓકે. ચાલ હા, ગુજરાતી. હા. સો ઇટ વોઝ લાઈક એવું હતું કે છે ને વડોદરાના એમ જાનામાના થોડાક હતા એક ક્લાસીસ, ત્યાં હું ગયો હતો 10th પછી 11thના ખાલી ટ્યુશન કરાવવા. તો ત્યાં ગયો ને તો ભાઈ એમનું તો જે માર્કેટિંગ છે ને અલગ લેવલનું છે. ઝોમેટોને બી પાછળ પાડી દઉં. એમને મને લાઈક ડરાવી દીધા કે એટલે એ વખતે કેવું હતું કે લાસ્ટ અટેમ્પ્ટ હતો સીપીટીનો અને એ સીપીટીમાં 10th પછી રજિસ્ટ્રેશન થતું હતું, ફાઉન્ડેશનમાં 12th પછી થાય. તો મેં ખાલી 11thના કરવા ગયો હતો. તો એમને મને એવું એટલો બીવડાવી દીધું ને કે આ સીપીટી છે, પેલું ફાઉન્ડેશન છે, અહીંયા 200 માર્કની એક્ઝામ આવે, ત્યાં 400 માર્કની આવે, આમાં ખાલી એમસીક્યુ, પેલામાં લિખિત, આ 6000નું, પેલું 12000નું. મેં કીધું And I can definitely resonate with whatever he said right now. Maybe મારા પેરેન્ટ્સ, હા, સ્કેમ તો ના કહી શકાય, બીકોઝ હું જ પાછળ પડી ગયો હતો કે ભાઈ આ CA નું આટલું રેપ્યુટેશન છે, આટલું બધું વખણાય છે આ ડિગ્રી, તો પછી કંઈક તો ભાઈ હશે, કંઈક તો એવું કંઈક આમ એક્સ ફેક્ટર હશે આનામાં which separates this from the other commerce degrees. એટલે પછી મેં ગમે તે કરીને, ઓફકોર્સ પેરેન્ટ્સનો તો બહુ મોટો હાથ હતો ચાલુ કરાવડાવવા પાછળ, બટ કંઈ બી કરીને પછી આઈ એન્ડેડ અપ સ્ટાર્ટિંગ ધીસ, રાઈટ? લાઈક તને ખબર ના હોય તો એક વસ્તુ કહું તને, 12thના જસ્ટ એન્ડમાં આઈ ડિસાઇડેડ ટુ સ્ટાર્ટ ઓફ ધીસ જર્ની. બાકી 12th સુધી આઈ વોઝ નોટ ઇવન અવેર અબાઉટ ધીસ કોર્સ. એટલે હાઉ કોર્સ તો ખબર હતી, બટ હાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ વોઝ ઇટ ટુ સિમિલર મારા ઘણા બધા ફ્રેન્ડ્સની પણ એવી જ હતી. લાઈક મારું હતું નક્કી, બટ મેની ઓફ માય ફ્રેન્ડ્સ ડિસાઇડેડ આફ્ટર 12th that they want to pursue and they are the brilliant ones, એક્ઝેક્ટલી. brillianter than me. એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં તો જો We might just invent a new English today. હા, પેલું તો એ ખબર છે કીધું તું કે ક્યારે બી તમે વાત કરો કોઈની બી સાથે સટલતાથી કરો. Yeah, So, સટલતા. સટલતા રહેવી જોઈએ. જિંદગીમાં સિરિયસનેસ બી જરૂરી.
સિરિયસનેસતા, સટલતા. હગી લીધું કરી આવે થોડુંક સિરિયસ વાતો. હા તો બસ એટલે સીએ તો જો તમે if you are entering this field then there are definitely some of the preconceived notions that a CA student has in his mind that this will be a very tough journey, it will be a very difficult degree to pursue according to his capabilities up to 12th, but then you cannot judge yourself and your result up to 12th and correlate with CA. બટ યુ નો આઈ ફીલ લોકો જેટલો હવો બનાવે છે ને સીએનો એ જોઈન કર્યા પછી તો આપણે રિયાલિટી તો ખબર પડે છે, પણ જોઈન કર્યા પછી લોકોને સમજાવવા બહુ અઘરા પડે છે. લાઈક અમુક 2-3 ક્વેશ્ચન તો હોય જ. કોઈને જઈને કહીએ ને શું કરો, સીએ કરો, કઈ કોલેજમાંથી કરો છો? તો ભાઈ એ બધા સ્ટેન્ડર્ડ ક્વેશ્ચન્સ તો ઠીક છે, તો રહેવાના જ છે. તો that won't be outdated since till the very end of the CA curriculum ends. તો માસી મને મળ્યા હતા, બહુ મસ્ત. એટલે માસી એવું નહીં મસ્ત, એટલે એમાં એવું હતું કે અમુક આંટી ના હોય એવું જે આમ બહુ શો ઓફ કરવા જોઈએ એમને કે લાઈક શું કહેવાય, તમારી પાસે તો શું ગાડી, અમારી પાસે તો 4 ગાડી છે, તમારી જોડે 1 બંગલો છે, અમારી જોડે 4 બંગલા છે, એવું તમારી જોડે 1 દાંત છે, અમારી જોડે 4 દાંત છે, તમારા 2 છોકરા છે, અમારા 4 છોકરા એવું બધું. એટલે એમની ઈચ્છા હવે. હા, તો એ માસી કહેતા હતા. એટલે બહુ ટાઈમ પછી, એક તો જો આપણે તો ફેમિલી ફંક્શન્સ તો બહુ જ રેર અટેન્ડ કરીએ, તો એક એમને મેં મળ્યો ગયો હતો, તો એ મને એવું કહેતા હતા કે શું કરે છે તું? તો મેં કીધું કે હું સીએ કરું છું. તો કે સીએ કરે છે, મારો છોકરો છે ડબલ સીએ કરે છે. ડબલ સીએ એટલે ACCA રાઈટ? ઇફ આઈ એમ ઓફ કોર્સ એ જ હશે ને, થોડી તો બુદ્ધિ લગાયા સીએ તો એ જ હશે ને. એટલે ડબલ સીએ પણ કેવા માંગતા હશે તારી મમ્મી કોઈ દિવસ કોઈને એવું કે મારો છોકરો ડબલ સીએ કરે છે? એટલે ઓફ કોર્સ એવું તો ના હોય કે સીએ એકવાર પતાઈને ફરી સીએ કરવું, એવું તો કોઈ કરે ના. ACCA જ હશે ને. એટલું વિચાર્યું હતું લાઈક શું કરશું એક્ઝામ પછી ને. એક તો કોલેજ લાઈફ બી નહીં હતી ને આપણે. કોલેજ લાઈફ તો ભાઈ, એ તો ભાઈ ડોન્ટ ટચ અ નર્વ એન્ડ દુખી નસને ના તું ટચ કરન. યુ આર નોટ ઇવન ટચિંગ, યુ આર ક્રશિંગ ઇટ. કે આપણને કોલેજ લાઈફ નહીં મળતી, નોર્મલ પર્સનની લાઈફ નહીં મળતી. બટ દેન યુ નો સમહાઉ ધીસ ઇઝ અ જેસ્ટેશન પીરિયડ દેટ વી આર ઓલ ગોઈંગ થ્રુ. અને ઠીક છે, મતલબ એક પોઈન્ટ પછી નીકળીશું બહાર, રાઈટ? નીકળીશું બહાર એન્ડ કિક સ્ટાર્ટ નો છે બરાબર. તો શું હતા તારા આર્ટિકલના એક્સપિરિયન્સ? હા, હું એકચ્યુઅલી એ જ ટોપિક પર આવવા જઈ રહ્યો હતો. તો આર્ટિકલ્સ જો સપોઝ ઇફ વી કમ્પેર આવરસેલ્વ્સ ટુ ધ કોલેજ સ્ટુડન્ટ્સ, તો પછી એ લોકોનું કેવું હોય કે એ લોકો જે જલસા કોલેજ લાઈફમાં મારી રહ્યા છે, એ લોકો એ જલસા અમે આઉટસ્ટેશન ઓડિટ્સ ને એ બધા ફોર્મમાં મારી રહ્યા હોય. તો તું વિચાર ને, એ સપોઝ કોલેજ લાઈફમાં આપણે શું કરતા? આપણે ત્યાં જતા, 6 વાગ્યા સુધી કોલેજ હોત ને પછી કોલેજની વચ્ચે જે બ્રેક્સ હોત એમાં આપણે ફ્રેન્ડ સાથે જલસા મારતા, પછી 6 વાગે આપણે આવીએ હતા ઘરે. બટ દેન આ વસ્તુ જે છે આપણને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બનતા શીખવાડે છે વેરી યંગ એજ. આપણે બહાર જઈએ છીએ 6 વાગે પછી આપણે એવું નથી કે આખો ટાઈમ રિપોર્ટ જ બનાવતા હતા. આપણે બધા બહુ ફરવા બી જતા હતા બધે, પછી બધી બહુ બકચોદી કરી આપણે બધી બહુ હરામખોર વેડા કરી છે. એકવાર અમે શું કર્યું હતું ખબર છે ને, લાઈક વી પ્રિટેન્ડેડ ટુ બી. તને ઇંગ્લિશ ના આવડતી હોય તો વાંધો, જો હું છું સંભાળ, બટ શીખવી તો પડશે ને યાર, આપણે એવા કરીએ. શીખવાડ. લાઈક from now onwards, today onwards, until my last breath, I will only speak in English. Yeah. No. So we were together. We did. So એટલે એવું હતું. તો અમે પ્રિટેન્ડ કર્યું કે અમે સાઉથ ઇન્ડિયન છે અને કોઈ સાઉથ ઇન્ડિયનની ભાષામાં વાત કરી રહ્યા છે. એને નારા પત્ર કે મને હજી બી ડાયલોગ યાદ છે મેં જે બોલેલો એ મેડિકલ શોપ. એટલે મેડિકલ શોપ પર અમે છે ને ખાલી આમ જ મસ્તી કરવા ગયા. आपको बड़ा मतलब सीरियस होना पड़ेगा अपनी लाइफ को लेके, आप इतना इजी नहीं जा सकते. બીજા કોઈ પર્પઝ માટે કરવા ગયા, કશું નહીં. અમે ખાલી એક ઓઇન્ટમેન્ટ લેવા ગયા, સુપ્રોમાઇસિન કેવું કંઈ. તો અમે બે લડતા હતા. આ એનું વોલેટ બતાવતો, 10 રૂપિયાની કોઈ વસ્તુ લીધી હતી, લીધી નથી એ બી માંગતા હતા. આ એનું વોલેટ ખોલીને બતાવતો તો મને અંદર નોટ.
અને બોલતો તો કઈ તો હું એને જવાબ એ ભાષામાં આપતો હતો. અમે બે લડતા હતા. એ ભાઈ એટલું હસે ને નારી પુત્રિકા जोरदार. पेड़ मुड़गे 10 रुपए પણ પછી મેં એને કહેતો હતો કે ના આપ. એ કહેતો હતો કે આપને પછી અમે કાઢી નોટ ફાટલી નોટ હતી. પેલો ઓલમોસ્ટ બહાર નીકળીને દોડવાનો હતો અમારી પાછળ. એના પહેલા અમારો એક ન્યુટ્રલ એટલે બહુ નોર્મલ ફ્રેન્ડ છે, મોહિત બી હતો અમારી સાથે. એને કીધું ભાગો અહીંયાથી, વધારે નહીં કરવી, વધારે ઘૂસું નથી આ બધી લાઈનમાં. આપણે અહીંયા રિપોર્ટ ઓડિટ કરવા આવ્યા છીએ. એ વાત છે તારી. આજ એક ફન છે આર્ટિકલશિપ. એક્ઝેક્ટલી. અને ઘણા બધાને પ્રશ્ન થાય છે. લાઈક આઈ વુડ લાઈક ટુ સે કે કોઈ પણ લાઈક જેનું હવે તો ઇન્ટર ક્લિયર થયું હોય, જે આર્ટિકલશિપ સ્ટાર્ટ કરવાનું હોય એને આ પ્રોબ્લેમ બહુ જ રહે. અને આ બહુ આઈ થિંક મિસકન્સેપ્શન જેવું છે કે લાઈક ફોર્મ ઓપન કરવી હોય તો સ્મોલ ફોર્મમાંથી તમે પ્રેક્ટિસ આર્ટિકલશિપ કરો. પછી તમારે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જવું હોય તો પછી મોટી ફોર્મમાં કરો કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કરો, બિગ ફોર કરો. અમારા ઘણા બધા ફ્રેન્ડ્સ છે જેમનું બિગ ફોરનો પણ એક્સપિરિયન્સ ઠીક નથી રહ્યો. બિગ ફોર નો અને એવા મારો તો બધા બહુ એવા ફ્રેન્ડ છે જે બિગ ફોર છોડીને જે સીએ જે સીએ બની ગયા છે, બિગ ફોર માંથી આર્ટિકલશિપ કરીને પછી સ્મોલ ફોર્મમાં પાર્ટનર બન્યા હોય છે. એ તો એવા 2-3 ફ્રેન્ડ્સ છે મારા. તો એવું લાઈફ ઇઝ ટોટલી અનસર્ટન. ઇવન યુ ડોન્ટ નો દેટ તમે આગળ જઈને શું કરશો, રાઈટ? સો લાઈફ ઇઝ ટોટલી અનસર્ટન એન્ડ ધેટ્સ ધ બ્યુટી અબાઉટ ઇટ, રાઈટ? એટલે તમને જેમાં ચાન્સ મળે એમાં જસ્ટ ટ્રાય એન્ડ એક્સપ્લોર. અત્યારે બેઝિક પહેલેથી એવું દિમાગમાં નહીં લેવાનું કે મારે ઇન્ટરનલ જ કરવું છે કે મારે સ્ટેચ્યુટરી ઓડિટ જ કરવું છે. ઇફ યુ હેવ નોલેજ અને તમને નક્કી છે કરવું છે તો પછી કરો. બાકી આઈ ડોન્ટ ફીલ કે બિફોર સ્ટાર્ટિંગ આર્ટિકલશિપ વી હેવ દેટ ક્લેરિટી કે ભાઈ ઇન્ટરનલ છે તો એમાં એકચ્યુઅલીમાં ઇન્ટરનલ ઓડિટમાં કરવાનું શું હોય, ટેક્સ છે તો ટેક્સમાં એકચ્યુઅલી કરવાનું શું હોય. આપણે તો જસ્ટ ભણેલા છે એ બી ટેક્સ જ. આટલી સિરિયસ વાતો તું ક્યાંથી શીખ્યો છે અને લાસ્ટ ટાઈમ ક્યારે કરી હતી આવી સિરિયસ વાતો? 1952 એટલે પુનર્જન્મમાં બી તું કંઈક ગયા વર્ષે મેં પુનર્જન્મમાં બી તે સીએ કરેલું? ના, ગયા જન્મમાં મેં ઈંડુ હતો. હે? હા, શું? ઈંડુ એગ. તો ઈંડુમાંથી કંઈક નીકળી બને તો હશે? ના, એક ભાઈ બોઇલ કરીને ખાઈ ગયા હતા મને. એટલે તું ચિકન હતો એવું ને? ના શું I શું was ગજબ just ગજબ egg. ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થયું છે ને ફ્રોમ ચિકન ટુ અ સીએ સ્ટુડન્ટ. લાઈક ભગવાને શું વિચાર્યું હશે કે તું ડિઝર્વિંગ છે સીએ કરીશ એટલે પછી આને ચિકન બનાવને મરાવડાવો ને પછી આને સીએ સ્ટુડન્ટ બનાવો. મે બી શું ઇલોજિકલ વાત છે. પ્લસ પોઈન્ટ એ છે આર્ટિકલશિપનો કે તમે શીખો તો છો જ, પણ તમે મેન તો મને આ બહુ મોટો પ્લસ પોઈન્ટ આ લાગ્યો કે તમે બહાર જાઓ છો, યુ આર લર્નિંગ ટુ હાઉ ટુ થ્રાઇવ ઇન રિયલ. ઇન રિયલ લાઈફ. તમે લોકોને મળો છો, યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ નો દેટ હાઉ અધર પર્સન વર્ક્સ એકચ્યુઅલી ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. તો અને ઇન્ડસ્ટ્રી એટલે એવું નહીં, અમને એક્સપોઝર મળ્યું છે 3-4 સેક્ટર્સમાં. તો વી હેવ બીન એક્સપોઝ ટુ અ લોટ ઓફ પીપલ ઇન ડિફરન્ટ સેક્ટર્સ. તો એ વસ્તુ એક પ્લસ પોઈન્ટ બહુ મોટો ગણું છું દેટ યુ ટ્રાય ટુ બી ઇન ધેર શૂઝ, દેટ હાઉ ડુ ધે વર્ક ઇન અ પ્રેક્ટિકલ સિનેરિયો. It is just about timing. I mean, 2 years are well enough to build a bond, a relationship, and then based on that bond also like output comes. જેમ કે અમે લોકો ઘણા બધા ઓડિટ કરતા હતા જેમાં મસ્તી બી થાય બટ ઓડિટ બી પ્રોપર થાય. એ બોન્ડ ના હોય 2 મહિનામાં તો શું એ બોન્ડ બનવાનો? 2 મહિના તો ઓળખતા એક્ઝેક્ટલી 2 મહિના તો ઓળખતા થઈ જાય. અને તમે શીખીને બી કેટલું શીખો યાર. ઇફ યુ આર અગર તમે ટેકનિકલ પોઈન્ટ્સના પર્સપેક્ટિવથી જો તમે એક્સેલ શીખવું હોય કાં તો તમને કોઈ બી સોફ્ટવેર શીખવું હોય તો બી તમને 2 મહિના તો મિનિમમ જશે. હેન્ડ્સ ઓન એક્સપિરિયન્સ જોઈએ એના માટે તો 2 મહિનામાં તો મિનિમમ જશે ને. લોકોની એટલી ઇન્ટર્નશીપ હોય છે કોલેજીસમાં, તો પછી એના કમ્પેરિઝનમાં તો આર્ટિકલશિપ ઇઝ વે બેટર. લાઈક હાઉ ટુ ડીલ વિથ પીપલ એ બી આર્ટિકલશિપમાં સમજ પડે. જરા બતાવો પબ્લિક સ્પીકિંગ તો લાઇટ કરું. હા, એટલે તમે કરી ફોર એક્ઝામ્પલ લાઈક કેવું હતું કે છે ને આર્ટિકલશિપ પહેલામાં તો છોકરીઓ સાથે વાત કરવા બહુ શરમ આવતી પણ પછી આર્ટિકલશિપ પછી યુ નો આઈ એટલે આર્ટિકલશિપમાં ભાઈ ડ્યુરિંગ વાત કરતો થયો. પહેલા તો મને શરમ જ
એક વાર તો ભાઈ હું સંભળાવું એટલે વચ્ચે તું કન્ટિન્યુ કરજો બીકોઝ આઈ એમ નોટ અ વેરી ગુડ સ્ટોરી ટેલર હી ઇઝ વે બેટર સ્ટોરી ટેલર દેન મી એટ લીસ્ટ ઇન ગુજરાતી સાલા શું ભાજપ સાલા જો એટલે આ તો વિક્ટરી નો સિમ્બોલ છે યાર આ તો પછી વાહ મોદીજી વાહ હા તો જો થયું શું હતું અમે બંને ગયા હતા પંજાબ બટિંડા ને એ ટાઈમે ફૂલ ઓન કર્ફ્યુનો માર હતો બીકોઝ પેલા ઝઘડા ને બધું સ્ટ્રાઇક્સ ને હા. બધું ફાર્મર્સ પ્રોટેસ્ટ ને બધું ચાલતું હતું તો આખું એકદમ કોવિડ જેવો જ માલ હતો ડિસ્પાઇટ ઓફ ધ ફેક્ટ કે કોવિડ નહોતું એ ટાઈમે તો અમે નીકળેલા બહાર સોરી ઓડિટ કરીને જસ્ટ અમે નીકળેલા અને રિક્ષા નથી મળતી થોડુંક ચાલ્યા અમે પછી એકદમથી એક દાદા દેખાયા એ સાયકલ ખતરનાક દાદા હતા મહાજી એ છે ને શું કરતા હતા એ કંઈક એ રિક્ષા જ ચલાવે છે આમ યુઝ્યુઅલી એટલે પગ રિક્ષા. સાયકલ રિક્ષા ચલાવે કઈ પગરી હા તો સાયકલ અમે એમને પૂછ્યું કે Zigzag. કાકા થઈ ગયું એટલે મેં બોલું છે હા બોલ હવે એ કાકા છે ને પ્રોપર પંજાબી કાકા હતા અને બહુ ઓલ્ડ હતા લાઈક ઓલ્ડ હતા ખાસી એવી ખાસી age ઓલ્ડ હતા 89, અને એ તો એવું ક્લેમ કરતા હતા કે એ 150 વર્ષના છે એ લિટરલી એ સાંભળો તમે આગળ બતાવીએ જ આખું અમે બતાય કે બતાવ super. હા કે અરે અને કે એ કાકા બહુ ખાસી એજના હતા તો લાઈક અમે બે પાછળ બેઠા હવે મારું ને દર્શનું કેવું હોય અમે કોઈ પણ લાઈક આવા પાછળ બેસીએ ને જ્યાં રિક્ષામાં કે એમાં તો અમે વાતો બહુ જ કરીએ ભલભલતી વાતો કરીએ તો એ કાકા આકે કે કાકા आप कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं तो પેલા કાકા કે बेटा मैं 180 साल से रिक्शा चला रहा हूँ ये पेड़ दिख रहा है उधर ही रहता हूँ मैं कोई काम हो तो आ जाना आधी रात These को भी bullets आ my जाना. guys know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that?